السلام علیکم ویورز، KBN کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ثانیہ۔ آئیے اب نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر۔ ناروے کے سابق وزیر اور ممتاز ماہر ماحولیات ایرک سولیم نے حیدرآباد شہر کے آؤٹر رنگ روڈ کے قریب سولر روف سائیکلنگ ٹریک کی تعمیر کے لیے تلنگانہ کے IT اور صنعت کے وزیر KT راما راؤ کی ستائش۔ اقوام متحدہ کے ماحولیات پروگرام UNEP کے سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر اور گرین بیلٹ اینڈ روڈ انسٹیٹیوٹ کے بانی فی الحال حیدرآباد کے اپنے سرکاری دورے پر ہیں اور وہ میونسپل ایڈمنسٹریشن اینڈ اربن ڈیولپمنٹ MA&UD کے خصوصی چیف سیکریٹری کے ساتھ ٹریک پر ٹرائل رن کیا۔ X.com سابقہ ٹویٹر پر ایرک سولیم نے ایک ٹویٹ کیا اور کہا کہ میں نے کوریا میں اس طرح کے ٹریک کی نمائش کی تھی۔ ایشیا کپ 2023 میں ہندوستان کی جیت کو لے کر ہر طرف چرچے ہیں۔ فاسٹ بالر محمد سراج نے بھارت کو ایشیا کپ ٹائٹل جتوانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ پہلے بولنگ کرنے والے ہندوستان کے لیے سراج نے 7 اوورز میں 21 رن دے کر 6 وکٹیں حاصل کی۔ اس دوران انہوں نے ایک میڈن اوور بھی کروایا۔ سراج کی اس شاندار کارکردگی پر حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے حیدرآبادی زبان میں ان کی تعریف کی۔ اویسی نے ٹویٹ کیا اور لکھا، حیدرآبادی زبان میں پاشا نے پورا سری لنکا کھول دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے ٹویٹ میں سراج کا ذکر بھی کیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سراج کا تعلق بھی حیدرآباد سے ہے۔ سراج نے صرف حیدرآباد کے لیے فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی ہے۔ انہوں نے سن رائزر حیدرآباد کے ساتھ IPL میں بھی ڈیبیو کیا۔ عامر علی خان کو سب انسپکٹر پولیس محمد طاہر الدین کا مراسلہ چلکل گوڑا PS سے ملا، جس میں مسلم نعش کی تدفین کی درخواست کی گئی۔ اس کے علاوہ مزید 12 درخواستیں مختلف پولیس اسٹیشنوں سے تدفین کی غرض سے وصول ہوئیں۔ جملہ 13 نعشوں کو دواخانہ عثمانیہ اور گاندھی ہاسپٹل سے حاصل کر کے قبرستان کوکٹ پلی میں تدفین عمل میں لائی گئی۔ نماز جنازہ مولانا سید خواجہ معیز الدین اشرفی نے پڑھائی، جبکہ دعا مولانا سید حفیظ اشرفی امام و خطیب جامع مسجد محمدیہ کشن باغ نے دعا کی۔ نماز جنازہ میں خواجہ حمید الدین جہانما، سماجی کارکن محمد اکرم، شیخ نعیم الدین، محمد لئیق، سید امیر، محمد عبدالشاکر کے علاوہ محمد حسین قادری عرف عارف بھائی مصری گنج شریک تھے۔ سید عبدالمنان نے کہا کہ خاندان میں کسی کا انتقال ہو جانے پر قبرستان میں جگہ ملنا کافی مشکل سے کوکٹ پلی کے انتظامی کمیٹی کے عہدیدار محمد عبدالجاوید محمد مختار کے علاوہ سید یونس تدفین کے وقت محمد مختار قبرستان پہنچے اور ان لاوارث نعشوں کی تدفین کی۔ انہوں نے قبرستان میں جگہ کا کچھ عرصہ میتوں کے لیے چھوڑ دیا۔ ان کے اس عمل پر ارادہ سیاست کمیٹی کے حضرات کے لیے دعا گو ہیں۔ مجلس اصلاح قوم و ملت کے جنرل سیکریٹری محمد صلاح الدین پرویز اور جوائنٹ سیکریٹری مزمل حسین نے کہا کہ 17 ستمبر یوم اتحاد ہے، نہ کہ یوم نجات۔ سن 1948 میں ریاست حیدرآباد کا حکومت ہند میں انضمام عمل میں آیا تھا، جس کے بعد پنڈت جواہر لال نہرو اور سردار ولبھ بھائی پٹیل کی خواہش پر ریاست کے حکمران میر عثمان علی خان کو راج پرمکھ گورنر کے عہدے پر فائز کیا گیا اور اس عہدے پر آپ 26 جنوری 1950 تک فائز رہے۔ نواب میر عثمان علی خان کے دور حکمرانی میں کئی فلاح و بہبود کے کام انجام دیے گئے، جس سے تمام رعایا بلا مذہب و تفریق مستفید ہوئے۔ نظام دور حکومت میں کشن پرشاد حیدرآباد دکن کے 30ویں وزیر اعظم تھے اور فائنانس منسٹر کے عہدے پر فائز تھے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ 224 سالہ دور حکمرانی میں فرقہ پرستی کا دور دور تک کوئی وجود نہیں تھا، اور یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ نظام دور حکومت میں 32,000 منادر کو مالی امداد اور جاگیر عطا کی گئی، جس میں یادگیری گٹا مندر، تروپتی مندر، سیتارام مندر شامل ہے۔ آج تلنگانہ ریاست امن و خوشحالی کے زینے طے کر رہی ہے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کے علاوہ دیگر مذاہب کے بسنے والے بے حد خوش ہیں، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ ریاست تلنگانہ معاشی طور پر مستحکم ریاست بن چکی ہے۔ کچھ منافرت پھیلانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، مگر تلنگانہ کی عوام اب تعلیمی طور پر خواندہ ہیں اور وہ اچھے اور برے کو جان چکے ہیں۔ ایسے افراد کو بھی جان چکے ہیں جو فرقہ پرستی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر تلنگانہ کی عوام ان فرقہ پرستوں کو جواب دے رہی ہیں کہ ہمارے اس تلنگانہ کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور یہاں کی عوام ان فرقہ پرستی اور منافرت پھیلانے والوں کو جواب دے رہی ہیں۔ حال ہی میں کرناٹک کے انتخابات میں فرقہ پرست سیاست کو جو ناکامی ملی ہے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے، اور ہمارے پیارے تلنگانہ میں 17 ستمبر کو ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تلنگانہ جو کہ امن کا شہر ہے، یہاں پر بھی عوام کے دلوں میں زہر گھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ کو عوام محبت اور بھائی چارگی سے رہتی ہے۔ اب ہم مرکزی
हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि नवाब मीर उस्मान अली खान जिंदगी भर अपनी रियाया के लिए खिदमत अंजाम दी। उनके दौरे हुकूमत में कई आपाशी प्रोजेक्ट्स, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटी, ज़राअत के शोबे के अलावा कई फलाह बहबूद के काम अंजाम दिए गए, जिससे आज भी अवाम को फायदा पहुंच रहा है। निज़ाम दौरे हुकूमत में वज़ीर आज़म और वज़ीर फाइनेंस हिंदू भाई थे। अब हम फ़िरका परस्तों से ये सवाल करते हैं कि नवाब मीर उस्मान अली खान फ़िरका परस्त नहीं थे। अगर वो फ़िरका परस्त होते तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे खदावर लीडर आपको इस रियासत का राज प्रमुख के ओहदे पर फायज नहीं करते, जो कि एक दस्तूरी ओहदा था। और आज ये फ़िरका परस्त ताकतें ना सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल की तजलील कर रही हैं, बल्कि इस मुल्क के दस्तूर से भी खिलवाड़ कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हम मुतालिबा करते हैं कि इस अजीम हुक्मरान को भारत रत्न से नवाजा जाए और हम नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर को उनके वसी खिदमत के लिए खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। हरियाणा के नूह में हालात अभी भी पूरी तरह से मामूल पर नहीं आए हैं। यहाँ सूरत हाल खराब होने के अंदेशे के पेश नज़र इंटरनेट खिदमात 19 सितंबर तक बंद रखने का हुक्म जारी कर दिया गया है। महकमे दाखिला के सेक्रेटरी TVSN प्रसाद ने जिले में इंटरनेट खिदमात पर पाबंदी लगाने का हुक्म दिया है। यहाँ मोबाइल इंटरनेट सर्विस जैसे CDMA, 5G, 4G, 3G, 2G, GPRS के अलावा सभी SMS सर्विस पर भी पाबंदी आयद रहेगी। इंटरनेट पर पाबंदी के फैसले के साथ ही नूह में हालात मामूल पर रखने के लिए हिफाजती इंतजाम भी सख्त रखे गए हैं। बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज के अलावा तमाम डोंगल सर्विस वगैरह 17 सितंबर की शाम 6 बजे से 19 सितंबर 2023 की निस्फ शब तक बंद कर दी गई हैं। इंतजामिया ने जिले में कशीदगी फैलने, आंदोलन, सरकारी व निजी इमलाक को नुकसान और गड़बड़ पैदा होने का खदशा जाहिर किया था, जिसके बाद इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई हैं। पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास आज से शुरू हो रहा है। इससे एक दिन कबल 17 सितंबर को नए पार्लियामेंट हाउस में परचम कुशाई का प्रोग्राम मुनक्कद किया गया था, जहां नायब सदर जगदीप धनखड़ ने तिरंगा लहराया था। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं की, जिसकी वजह से सियासी हलकों में बहस तेज हो गई। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने कहा, आज का दिन एक अच्छा दिन था। मुल्क की पार्लियामेंट मुल्क का फखर है। ये हमारे आईनी अकीदे का मरकज है। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाया। उन्होंने कहा, बहुत से लोगों ने, खासतौर पर हमारे फौजियों ने कुर्बानियां दी हैं ताकि हम हिंदुस्तान में फखर के साथ कौमी परचम लहरा सकें। एक शहरी के तौर पर यह हर हिंदुस्तानी के लिए फखर की बात होगी अगर हम में से किसी को मुल्क की पार्लियामेंट पर कौमी परचम लहराने का मौका मिलता है और यहाँ तक कि इसके साहिबान के नीचे खड़ा होता है। कांग्रेस पार्टी ये फखर क्यों महसूस नहीं करती? इसका जवाब गांधी खानदान के पास है, मेरे पास नहीं। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने अपनी रूसी दौरे के दौरान रूसी वजीर दिफा सरगई शेगो से मुलाकात की, जहां दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और बैनुल-अक़वामी फौजी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। किम जोंग उन ने इससे पहले रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की थी। प्यांगयांग शुमाली कोरिया के आला रहनुमा किम जोंग उन ने रूस के मशरिक़ बईद शहर व्लादिवोस्तोक के दौरे के दौरान रूसी वजीर दिफा सरगई से मुलाकात की। सरकारी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी KCNA ने ये इत्तला दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि किम जोंग उन और शियोगो ने इलाकाई और बैनुल-अक़वामी फौजी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसके अलावा दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज के दरमियान स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल कोऑर्डिनेशन, ताउन और बाहमी तबादलों को मजीद मजबूत बनाए और कौमी दिफा और सलामती के शोबे में तबादला ख्याल किया गया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अमन के ख्वाहां हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर में G20 कॉन्फ्रेंस की कामयाबी से अस्करियत पसंद बौखलाहट का शिकार हुए हैं और वो यहाँ अस्करी कार्रवाइयों अंजाम दे रहे हैं ताकि यहाँ के अमन व अमान में खलल पड़े। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर ने बहुत कुछ खोया है और अब यहाँ के लोग अमन के हक में हैं, जिसके लिए जम्मू कश्मीर के नौजवानों को अमन का साथ देना होगा और यहाँ के तरक्याती कामों में हाथ बटाना होगा। उन्होंने कहा कि जिन नौजवानों ने हाल ही में जाँ बहक हुए हैं, उन्होंने इस देश की मिट्टी के लिए अपनी जानें दी हैं। जवानों के लहू के एक एक खतरे का हिसाब पूरी तरह लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अस्करियत पसंदों और उनके सरपरस्तों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस एकजुट होकर जवाब देंगे और उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बाबा
अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सौतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।